हेलो विद्यार्थी मित्रों, एसवी एज्युकेशन में आपनु स्वागत है। आज आपने धोरण 9 सामाजिक विज्ञान विषय में प्रकरण नंबर 13 नो पार्ट नंबर 3 नु असाइनमेंट सोल्यूशन जोवाना छे। एमां जोईए विभाग ए। नीचे आपेला प्रश्नोना माग्या मुजब उत्तर लखो। पेलू छे भारतनी उत्तरे चीन अने भारतनी वायव्ये। तो के भारतनी उत्तरे चीन आवेलो छे, तो भारतनी वायव्ये कयो देश आवेलो छे? ए छे बांग्लादेश, ऑप्शन बी छे पाकिस्तान, सी छे श्रीलंका के डी नेपाळ। तो एमां जवाब आवशे ऑप्शन बी पाकिस्तान आवेलो छे। बीजू भारत करोड़ों वर्ष पहला खाली जग्या नामना प्राचीन विशाल भूमिखंडनो भाग हतो। ऑप्शन ए छे होलैंड, बी छे आइसलैंड, सी छे गोंडवाना लैंड के डी न्यूजीलैंड। तो एमां आंसर आवशे ऑप्शन सी गोंडवाना लैंड नामना विशाल भूमिखंडनो एक भाग हतो। त्रीजू वर्ष 2004 में आवेल सुनामी में भारतनो दक्षिणतम छेड़ो जलमग्न थई गयो, तेनुं नाम शुं छे? एटले के पाणी में डूबी गयो हतो। सुनामी आवी हती 2004 में त्यारे, तो एनुं नाम शुं छे? तो एनो आंसर जोईए। वर्ष 2004 में आवेल सुनामी में भारतनो दक्षिणतम छेड़ो जलमग्न थई गयो, तेनुं नाम इंदिरा पॉइंट छे। चौथुं पृथ्वीनो उपरनो पोपड़ो तेनी नीचे रहेला कया अर्धद्रवित खड़कोनी उपर तरी रह्यो छे? तो एनो आंसर छे पृथ्वीनो उपरनो पोपड़ो तेनी नीचे रहेला एस्थेनोस्फियरना अर्धद्रवित खड़कोनी उपर तरी रह्यो छे। पांचमो सवाल, अपसरण अने अभिसरणनी क्रियाथी सेना उपर स्तरभंग अने गेडीकरण थाय छे? तो एनो आंसर छे अपसरण अने अभिसरणनी क्रियाथी भ्रूपृष्ठ पर स्तरभंग अने गेडीकरण थाय छे। छठ्ठो, जे प्लेटो पर आवेला भूमिखंडो निरंतर खसता रहे छे ते प्रकारनी प्लेटोने केवी प्लेटो कहे छे? तो जे प्लेटो पर आवेला भूमिखंडो निरंतर खसता ज रहे छे एटले के कायम माटे खसता रहे छे ते प्रकारनी प्लेटोने रूपांतरित प्लेट कहे छे। सातमो सवाल, खाली जग्या। हवे आपणे खाली जग्या पूरवानी छे। तो एमां जोईए पेલું छे अरब खाली जग्या सागर में लक्षद्वीप टापुओ आवेला छे। कया सागर में? अरब सागर में। आठमो सवाल छे सरकती के खसती प्लेटो ज्यां एक बीजा साथे टकराई रही छे त्यां खाली जग्यानुं निर्माणनुं कारण बने छे। तो के आ जे खसती प्लेटो बीजा साथे टकराय छे त्यां शेनुं निर्माण थाय छे? तो त्यां पर्वतनुं निर्माण थाय छे। नवमो सवाल जोईए, जे प्लेटो पर आवेला भूमिखंडो निरंतर खसता रहे छे आ प्रकारनी प्लेटोने खाली जग्या कहे छे। तो शुं कहेवाय? रूपांतरित प्लेट। दसमું छे विधान खरुं के खोटुं ते जणावो। लक्षद्वीप टापुओ बंगाळानी खाड़ी में आवेला छे। आ विधान केवुं छे? आ विधान खोटुं छे। लक्षद्वीप टापुओ जे छे ए अरब सागर में आवेला छे। 11मो सवाल, वर्ष 2004 में भारतनो दक्षिणतम छेड़ो इंदिरा पॉइंट सुनामी में जलमग्न बनी गयो हतो। तो आ विधान केवुं छे? साचुं छे। 12मो सवाल, संकल्पना समझावो। पारिभाषिक शब्द समझाववानो छे। एमां छे अपसारी प्लेट। के अपसारी प्लेट एटले शुं? कि केटलीक जग्याए जे प्लेटो एकबीजाथी दूर थई रही छे जेने अपसारी प्लेट कहेवाय छे।
બીજું છે અભિસારી પ્લેટ એટલે શું? તો કે કેટલીક જગ્યાએ જે પ્લેટો એકબીજાની નજીક આવી રહી છે જે અભિસારી પ્લેટ તરીકે ઓળખાય છે. 14મું છે રૂપાંતરિત પ્લેટ એટલે શું? કે કેટલીક જગ્યાએ જે પ્લેટ ઉપર આવેલા ભૂમિખંડો નિરંતર ખસતા રહે છે આ પ્રકારની પ્લેટોને રૂપાંતરિત પ્લેટ કહે છે. 15મું છે અપસરણ અને અભિસરણ એટલે શું? કે કેટલીક જગ્યાએ જે પ્લેટો એકબીજાથી દૂર થઈ રહી છે તે ક્રિયાને અપસરણ કહેવાય છે. શું થાય છે? પ્લેટો એકબીજાથી દૂર ખસતી જાય છે તેને અપસરણ કહેવાય છે. જ્યારે કેટલીક જગ્યાએ જે એકબીજાની નજીક આવી રહી છે તે ક્રિયાને અભિસરણ કહેવાય છે. દાખલા તરીકે અપસરણ અને અભિસરણની ક્રિયાથી ભ્રૂપૃષ્ઠ પર સ્તરભંગ અને ગેડીકરણ થાય છે. હવે જોઈએ વિભાગ બી. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના માંગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો. એમાં છે 16મો સવાલ છે ભારતના પાડોશી દેશો વિશે નોંધ લખો. તો દક્ષિણ એશિયામાં ભારત એક મહત્વપૂર્ણ સ્થાન ધરાવે છે. એશિયા ખંડના કઈ બાજુ આવેલો છે આપણો દેશ? દક્ષિણ બાજુએ. ભારતની જમીન સીમા ઉત્તર પશ્ચિમમાં પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન સાથે જોડાયેલી છે. ભારતની જમીન સીમા ઉત્તર પૂર્વ ભાગમાં ચીન, નેપાળ, ભૂતાન દેશ સાથે જ્યારે પૂર્વમાં મ્યાનમાર અને બાંગ્લાદેશ સાથે જોડાયેલી છે. ભારતની દક્ષિણ દિશામાં સમુદ્ર કિનારે આપણા પાડોશી દેશોમાં શ્રીલંકા અને માલદીવ આવેલા છે. ભારત અને શ્રીલંકા પાર્કની સામુદ્ર દુનિયાને મન્નારનો અખાત દ્વારા અલગ પડતા જોવા મળે છે. અરબ સાગરમાં લક્ષદ્વીપ ટાપુઓ આવેલા છે જ્યારે બંગાળાની ખાડીમાં અંદમાન અને નિકોબાર ટાપુઓ આવેલા છે. હવે 17મો સવાલ જોઈએ. હિમાલય પર્વત શ્રેણીનો પરિચય આપો. કે કાળક્રમે ગોંડવાના લેન્ડથી અલગ થઈને ઇન્ડો ઓસ્ટ્રેલિયન પ્લેટ ઉત્તર ગોળાર્ધની યુરેશિયન પ્લેટ સાથે લગભગ 5 કરોડ વર્ષ પહેલાં બંનેના ટકરાવ થકી ટેથીસ સમુદ્રમાંથી જે પર્વત શ્રેણીનું નિર્માણ થયું એટલે કે જે પર્વત બન્યો તે હિમાલય પર્વત શ્રેણી કહેવાય છે. હિમાલય પર્વત શ્રેણીની દક્ષિણે એક વિશાળ ખીણ બની અને જેમાં સમય જતાં ઉત્તર દક્ષિણની વહેતી નદીઓનો કાપ એમાં ઠલવાતો ગયો અને આ રીતે હિમાલય અને દ્વીપકલ્પીય ઉચ્ચ પ્રદેશની વચ્ચે ગંગાનો મેદાની પ્રદેશ બન્યો છે. દ્વીપકલ્પીય ઉચ્ચ પ્રદેશના ઉત્તર પશ્ચિમ ભાગમાં એક વિસ્તૃત જ્વાળામુખી પ્રસ્ફોટન થયું કે મોટો જ્વાળામુખી ફાટી નીકળ્યો અને આ દ્વીપકલ્પીય ઉચ્ચ પ્રદેશનો પશ્ચિમ ભાગ જે હતો એ તૂટીને નિમજ્જિત થઈ ગયો અને પરિણામે ત્યાં અરબ સાગરનું નિર્માણ થયું. કે દ્વીપકલ્પીય ઉચ્ચ પ્રદેશનો જે ભાગ હતો એ તૂટીને નીચે પડી ગયો અને જેને કારણે આ જે ભાગ હતો ત્યાં અરબ સાગર બન્યો તથા આ ભૂમિ નિમજ્જનને કારણે પશ્ચિમ ઘાટ વધુ સુસ્પષ્ટ બન્યો છે. આમ હિમાલય પર્વત શ્રેણીની આ વિશાળ ગિરિમાળામાં ઉચ્ચ પ્રદેશો, શિખરો અને ઘાટ વગેરે આવેલા છે. હવે જોઈએ 18મો સવાલ. વિધાન અથવા કારણ સમજાવવાનું છે. હિમાલયમાં ગેડીકરણ જોવા મળે છે. વિધાન સમજાવો. કે આજથી કરોડો વર્ષ પહેલાં ભારત ગોંડવાના લેન્ડ નામના પ્રાચીન વિશાળ ભૂમિખંડનો એક ભાગ તરીકે ગણાતો હતો. કાળક્રમે તો કે ધીમે ધીમે સમય જતાં ગોંડવાના લેન્ડથી અલગ થઈ ઇન્ડો ઓસ્ટ્રેલિયન પ્લેટ ઉત્તર તરફ સરકવા લાગી
ને લગભગ 5 કરોડ વર્ષ પહેલાં ઉત્તર ગોળાર્ધની યુરેશિયન પ્લેટ સાથેના ટકરાવ થકી ટેથીસ સમુદ્રમાંથી હિમાલય શ્રેણીનું નિર્માણ થયું. ટેથીસ સમુદ્રમાં નિક્ષિપ્ત પ્રસ્તર ખડકોમાં ગેડ પડી ગઈ અને આમ ગેડીકરણને લીધે જે હિમાલય શ્રેણીનું નિર્માણ થયું તે હિમાલય મુખ્ય ગણાય, જે ગેડ પર્વત છે. હવે જોઈએ વિભાગ સી. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના માંગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો. આ કારણ પણ આવી શકે છે, વિધાન સમજાવવાનું પણ આવી શકે છે અને સવાલનો જવાબ પણ આવી શકે છે. તો ભારત વૈવિધ્યસભર ભૂપૃષ્ઠ સાથે ધરાવાય છે. કે ભારતની ઉત્તરમાં ઊંચી વિશાળ હિમાલય પર્વતમાળા આવેલી છે. તેમાં ઉચ્ચ પ્રદેશો આવેલા છે, શિખરો, ઘાટ વગેરે આવેલા છે. ઉત્તર ભાગમાં મેદાનોમાં ગંગા, યમુના અને બ્રહ્મપુત્ર જેવી નદીઓ વહે છે અને તેના કાપથી આ મેદાનોની રચના થઈ છે. દક્ષિણનો દ્વીપકલ્પીય પ્રદેશ પ્રાચીનતમ છે. દક્ષિણ ભારતના ઉચ્ચ પ્રદેશની બે ધાર સ્વરૂપોમાં પશ્ચિમ ઘાટ અને પૂર્વ ઘાટના અનુક્રમે પશ્ચિમ અને પૂર્વ છેડા ઉપર તટીય મેદાનો આવેલા છે. આમ ભારત વૈવિધ્યસભર ભૂપૃષ્ઠ ધરાવે છે. હવે આપણે જોઈ ગયા પહેલાં જ કે 20મો સવાલ જોઈએ. મૃદાવરણીય પ્લેટો કેટલી છે અને કઈ કઈ છે તે જણાવો. આ ટૂંકા સવાલમાં પૂછાઈ શકે. તો મૃદાવરણીય પ્લેટો કેટલી છે? 7 ભૂસંચલનીય તકતીઓ તરીકે ઓળખાય છે. એમાં છે પેસિફિક પ્લેટ, બીજું છે ઉત્તર અમેરિકન પ્લેટ, ત્રીજું છે દક્ષિણ અમેરિકન પ્લેટ, ચોથું છે યુરેશિયન પ્લેટ, પાંચમું છે આફ્રિકન પ્લેટ, છઠ્ઠું છે ઇન્ડો ઓસ્ટ્રેલિયન પ્લેટ અને સાતમું છે એન્ટાર્કટિક પ્લેટ. આમ કેટલી પ્લેટો છે? 7 પ્લેટો છે. 21મો સવાલ. પૃથ્વીની રચના વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપો. એનો આન્સર જોઈએ. પૃથ્વીનો પોપડો તેની નીચે રહેલા એસ્થેનોસ્ફિયરના અર્ધદ્રવિત ખડકોની ઉપર તરી રહ્યો છે. પૃથ્વીના પેટાળમાં થતી કિરણોત્સર્ગી પ્રક્રિયાને પરિણામે ગરમી ઉદ્ભવે છે, જે દ્રવિત ખડકોમાં સંવહનિક તરંગો પેદા કરીને જમીનનો જે ભાગ છે એ તરફ જવા માટે, બહાર આવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. ભૂકવચ તરફ ઉદ્ભવતા તરંગો દ્વારા ઉપરનું પડ ફાટીને મોટા મોટા ટુકડાઓમાં વિભાજિત થાય છે. તેને મૃદાવરણીય પ્લેટ કહે છે. આવી 7 ભૂસંચલનીય તકતીઓ છે. એ 7 કઈ કઈ પ્લેટો છે? પેસિફિક પ્લેટ, ઉત્તર અમેરિકન પ્લેટ, દક્ષિણ અમેરિકન પ્લેટ, યુરેશિયન પ્લેટ, આફ્રિકન પ્લેટ, ઇન્ડો ઓસ્ટ્રેલિયન પ્લેટ તથા એન્ટાર્કટિક પ્લેટ. જે પ્લેટો કેટલીક જગ્યાએ એકબીજાની નજીક આવી રહી છે તે અભિસારી પ્લેટ કહેવાય, તથા જે પ્લેટો કેટલીક જગ્યાએ એકબીજાથી દૂર ખસી રહી છે તો તે અપસારી પ્લેટ કહેવાય છે. આમ અપસરણ અને અભિસરણની ક્રિયાથી ભૂપૃષ્ઠ પર સ્તરભંગ અને ગેડીકરણ થાય છે. આ પ્લેટની ગતિવિધિઓ થકી કાળાંતરે એટલે કે સમય જતાં ભૂમિખંડોના કે જમીનના જે ખંડો છે એના આકારો અને સ્થાનફેર પણ થયેલા છે. એકબીજાથી વિપરીત દિશામાં એટલે કે એકબીજા કરતાં વિરુદ્ધ દિશામાં ખસી જવાની આ પરસ્પર પ્રતિક્રિયા જ પૃથ્વીની બધી ભૂકંપીય અને જ્વાળામુખીય ક્રિયાઓ માટે જવાબદાર છે.
તો કે ભૂકંપ થાય છે, જ્વાળામુખી ફાટી નીકળે છે, એના માટે કઈ પ્રતિક્રિયા જવાબદાર છે? તો કે આ જે પ્લેટો છે એ ક્યારેક એકબીજાની નજીક આવતી જાય છે તો ક્યારેક એકબીજાથી દૂર ખસતી જાય છે, જેના પરિણામે જ ભૂકંપ આવે છે અને જ્વાળામુખી જેવી ક્રિયાઓ થતી હોય છે. સરકતી કે ખસતી પ્લેટો જ્યારે એકબીજા સાથે ટકરાય છે તો ત્યારે પર્વત નિર્માણનું કારણ બને છે. તો આ જે સરકતી જાય છે પ્લેટો એ જ્યારે એકબીજા સાથે ટકરાય છે ત્યારે જ્યાં ટકરાય છે ત્યાં પર્વત બની જાય છે અને જ્યારે એકબીજાથી દૂર ખસે છે ત્યારે ભૂમિખંડો અને મહાસાગરોમાં ફાટોનું નિર્માણ કરે છે. આમ આ પ્રકારની પ્લેટો પર આવેલા ભૂમિખંડો નિરંતર ખસતા જ રહે છે. તે પ્લેટોને રૂપાંતરિત પ્લેટ કહે છે. ભારત કરોડો વર્ષ અગાઉ ગોંડવાનાલેન્ડ નામના પ્રાચીન વિશાળ ભૂમિખંડનો એક ભાગ હતો. ગોંડવાનાલેન્ડના આજના દક્ષિણ અમેરિકા, ગોંડવાનાલેન્ડ નામના જે વિસ્તાર હતો મોટો ભૂમિખંડ, એમાં કોનો સમાવેશ થતો હતો? તો એમાં અમેરિકા, આફ્રિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા તથા એન્ટાર્કટિકાનો એમાં સમાવેશ થતો હતો. કાળક્રમે ધીમે ધીમે ઇન્ડો ઓસ્ટ્રેલિયન પ્લેટ ગોંડવાનાલેન્ડથી અલગ થઈ ગઈ અને ઉત્તર તરફ સરકતા યુરેશિયન પ્લેટ સાથે 5 કરોડ વર્ષ પહેલાં ટકરાઈ હોવાનું મનાય છે અને તેથી ત્યાં ટેથીસ સમુદ્રમાંથી હિમાલય પર્વતશ્રેણીનું નિર્માણ થયું. હિમાલય અને દ્વીપકલ્પીય ઉચ્ચ પ્રદેશની વચ્ચેનો આજનો ગંગાનો મેદાની પ્રદેશ બન્યો તથા દ્વીપકલ્પીય ઉચ્ચ પ્રદેશના ઉત્તર ભાગમાં એક વિસ્તૃત જ્વાળામુખી પ્રસ્ફોટનને લીધે ઉચ્ચ પ્રદેશનો પશ્ચિમ ભાગ તૂટીને નીચે પડી ગયો અને પરિણામે અરબ સાગરનું નિર્માણ થયું. આ ભૂનિમજ્જનને લીધે પશ્ચિમ ઘાટ વધુ સુસ્પષ્ટ બન્યો છે. થેન્ક યુ.